ফ্রোজেন বাবা পিঠা আমি আমার লাইফে আজ পর্যন্ত দেখি নাই। সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টু মি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ গাইজ, আমার ফার্স্ট ব্লগে আপনারা খুব ভালো রেসপন্স দিলেন এন্ড এটার জন্য আমি চিন্তা করলাম আই কন্টিনিউ ডুইং দিস। এন্ড আজকের দিন শুরু করবো। আসলে আজকে একটু লেট করে উঠলাম ঘুম থেকে, বিকজ আমার গতকালকে রাতে 2টা পর্যন্ত আই হ্যাড সাম জুম কলস উইথ মাই ইউএস ক্লায়েন্টস। তো এই জন্য আজকে আমি উঠলাম অ্যারাউন্ড 10টায় করে। সো একটা জিনিস ভালো হলো এই টাইমে উঠে, বিকজ আমি আমার আম্মুর হাতে ব্রেকফাস্ট করতে পারলাম। নর্মালি আমি যখন সকাল সকাল বের হয়ে যাই তখন আমার আম্মুর হাতে ব্রেকফাস্টটা করা হয় না। যাই হোক, এখন একটা গরম চা খাবো আমার আম্মুর হাতে। I'm gonna enjoy this view from my home and আপনারা আজকে থাকুন, because today I'm gonna have a long day, so let me show you guys. ঠিক আছে আম্মু, তাহলে আমি আসি। আজকে চলে আসলাম আমি একটা ডেভেলপার অফিসে। I'm gonna get a small briefing out of it and then আমার ব্যাংকেও কিছু কাজ আছে and I have a meeting with a 21-year-old guy. He wants to do something with his life in Dubai and he admires me the most, the work I do. So I told him that I'm gonna meet with him for some time and let me see what happens. Let me see how serious he is about his life right now. Just got done with the briefing. There's an amazing thing coming up in Dubai. Unfortunately, kono video banate paine because it's a private briefing. So inshallah soon you're gonna get the details. Meanwhile, I have something small to do in the bank. Then I'll go for a meeting. So let's go. So got done with the banking. And right now I was supposed to have a meeting, but unfortunately the meeting got cancelled because the client is having some family emergency. So hoytore kalke hobe. But by the way, I'm heading towards a trade fair. Jeta niye ami samne bistarito bolbo. So when I reach there, I'm going to show you. এখন ড্রাইভ করে আর কিছু বলবো না because it's a rush area. এখানে ড্রাইভ করে কথা বলা is very unsafe. So let's go. The traffic is very hectic in Dubai right now because of that trade fair. So it is happening ঠিক ওই মেট্রো স্টেশনের রাস্তার ওই পারে, which is in World Trade Center. But আমি এখানে পার্ক করা লাগছে আমার গাড়ি। So আমি এই মেট্রো স্টেশন দিয়ে all the way হয়ে ওইখানে যাব। It's very hectic এজন্য এখানে পার্ক করে দিছি। And by the way, here is with me my brother from another mother, that's Abu Huraira. Assalamu alaikum, kemon achen? Bhalo? Basically Bengali na, first of all. Secondly, he's an Indian guy and he's the one behind my all the reels, videos and everything. He's our content guy. ও আমার প্রত্যেকটা ভিডিও যতগুলো আপনারা দেখেন, যেসব ভিডিওতে আপনারা অনেক তারিফ করেন, আবার যেসব ভিডিওতে আপনারা গালি দেন, সবগুলো ওই করে। Only pyar, gali here. এনিওয়েজ, আমরা ইভেন্টের দিকে যাচ্ছি। আমি ইভেন্টের যত ক্লোজ যাওয়া শুরু করবো তত আপনাদেরকে বোঝানো শুরু করবো where actually am I going. So let's go. We did it for my iPhone 5. Yeah, baby, hit me up on time. See, lately I've been quite alright. আপনারা যদি দেখেন, এটা হচ্ছে গালফ ফুড এক্সিবিশন। সো বেসিক্যালি ইটস দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ফুড ট্রেড ফেয়ার। সো এটা অলরেডি 30 ইয়ার্স ধরে ইউএই তে হচ্ছে। সো এটাতে হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত রকমের ফুড বিজনেস আছে, ফুড ট্রেডার্সরা আছে, ওরা সবাই গ্যাদার হয়ে দুবাইতে একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে, যেখানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে শুরু করে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ওরা সবাই মার্জ হয়ে এক একজনের সাথে ট্রেডিং বিজনেসটা করতে পারে। এখন আমি ওখানে ভিতরে ঢুকবো, আমি ভিতরে ঢুকার পর I'm gonna show you more. So we have entered the food fair. Normally এখানে as an individual if you have to come, the ticket price is around 500 dirhams per person. But thankfully I have some people in my life at their stores here, so যার কারণে I got the passes for free. এই প্যাভিলিয়নে আছে আপনার ইন্ডিয়ানস, তারপরে ইজিপ্ট, and if you see there is Canada as well, Lithuania and at the same time Turkey. So ওদিকে ইউরোপ সেক্টরও আছে। সাহেব আমাদের বাংলাদেশ পাওয়া যাবে এখানে, আমি খুঁজতেছি। ইনশাআল্লাহ পাইলে I'm gonna do some videos over there as well. Finally আমার বাংলাদেশ পাওয়া গেল। These are all my Bangladeshi stalls. এখানে পুরো লাইন যেটা আপনারা দেখতেছেন পিছনেও আছে। I'm gonna visit here to বাংলার মজার মজার খাবারটা অবশ্যই খাবো যেগুলো এখানে পাচ্ছি না, and I'm gonna talk to them as well. এই জায়গায় আমি আসলাম, এখানে অনেক স্টল আছে, বাট আমার অনেক একটা ইউনিক জিনিস লাগছে এখানে, এটা দেখার জন্য আসছে। বেসিক্যালি ফ্রোজেন বাবা পিঠা। সো ফ্রোজেন বাবা পিঠা আমি আমার লাইফে আজ পর্যন্ত দেখি নাই। সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টু মি and that's Bangladeshi Foods Limited and their team. এখানে আছে ভাইয়া আপনার জন্য এটাও আছে।
And ভাই আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে জুনায়েদ হাসান। জুনায়েদ হাসান ভাই এখানে আছে। আব্দুল কাদের, শাকিল ভাই। আব্দুল কাদের আর শাকিল ভাই শুদ্ধ এখানে আছে, আমাদের বাংলাদেশের লোক। They are here in the exhibition. So আপনারা তো জানেন বোম্বে সুইটসের ব্যাপারে। এটা হচ্ছে আমাদের পটেটো ক্র্যাকার্স, মিস্টার টুইস্ট এন্ড এভরিথিং। আর এখানে ভাইয়া আছে আমাদের সাথে। কেমন আছেন ভাই? অল গুড? ভালো আছি। আচ্ছা, সো আপনাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখাই। ওনাদের এই প্রোডাকশনটা যদি দেখেন আপনি, আলুস ক্র্যাকার্স, এটা কিন্তু বোম্বে সুইটসের। ইট ইজ ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন শারজা, ইটস নট ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন বাংলাদেশ। এটা ইউএই তে ম্যানুফ্যাকচার করা হচ্ছে। অ্যান্ড ওনাদের অনেকগুলো সুপার স্টোর এবং অনেক জায়গায় কিন্তু ওনারা অলরেডি ডিস্ট্রিবিউট করে। বিকজ এইসব চিপস যখন আমরা খেতে চাই, আমরা এখানে অনেক সুপার মার্কেট আছে, ওখানে গিয়ে আমরা এগুলো কিনতে পারি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং আস অল দ্য প্রোডাক্টস যেটা আমাদের দরকার। ভালো থাকবেন, বেশি করে বোম্বে সুইটসের প্রোডাক্ট কিনবেন। 100% আমাদের আলটিমেট মোটো। 100%। ফুল টায়ার্ড হয়ে গেছি আসলে। 2 ঘন্টা ছিলাম এখানে, বসার কোনো জায়গা নেই, ফুল হাঁটতেছিলাম শুধু। অ্যান্ড কিছু শ্যুট করছি মিয়া নাবু। আমরা শ্যুট করার পরে এখন বের হয়ে যাচ্ছি। I have a meeting at 6, 20 minutes বাকি আছে। I hope ফাইনালি গাড়িতে এসে বসলাম। শুধু গাড়িতে যেতে আমার 30 মিনিটস লাগছে। ইটস প্রিটি রাশ। এখানে কতটুকু রাশ দেখাচ্ছে। ইটস এ হিউজ ফেস্টিভ্যাল বিকজ ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা দেশের যত রকমের ফুড ইন্ডাস্ট্রি আছে, যারা ডমিনেটিং বলেন বা স্টার্টআপ কোম্পানিজ বলেন, এভরিবডি ইজ হিয়ার। এগুলা এক্সপোর্ট করার জন্য যত রকমের ইম্পোর্টার আসে, আবার ওরাও এখানে, বিকজ ওরা এখান থেকে প্রোডাক্টগুলো ডিল করে তারপরে ওদের যে কান্ট্রিতে দরকার ওইসব কান্ট্রিতে এগুলো ইম্পোর্ট করে। সাধারণত এসব কারণে কিন্তু দুবাই ইজ বিকামিং দ্য সেন্ট্রাল হাব। কারণ শুধু খাবারের ইন্ডাস্ট্রি না, আমি দেখলাম এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আরো নানা রকম ফেয়ার হয়। ক্রিপ্টো ফেয়ার, তারপরে আপনার ওই যে বিল্ডিং মেটেরিয়ালস থাকে না, ওগুলারও ফেয়ার হয়। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই আসে। তো এটা আসলে কানেক্টিভিটি খুব ভালো। তো মনে করেন দুবাই থেকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি 7-8 আওয়ার্স ফ্লাইট কানেক্টিং, যেহেতু এমিরেটস থাকে, তো সবার জন্য একটা পিন পয়েন্ট লোকেশন হয়ে যায়। তো এখানে এগুলোর কারণে তো আপনার বিজনেস গ্রোথটা বেশি, পপুলেশন বাড়তেছে, রিয়েল এস্টেট এগুলো বুম করতেছে, এসব কারণে। সন্ধ্যা হয়ে গেল, যেখানে মিটিং ছিল ওইখানে 30 মিনিটস আই ওয়াজ লেট, বাট থ্যাঙ্কফুলি দ্য পারসন ওয়াজ রিয়েলি গুড। ও জিনিসটা বুঝতে পারছে যেহেতু গালফ ফুড ফেস্টিভ্যালের কারণে এত ট্রাফিক। সো এখন আমার 2টা জুম কল আছে। আমি চিন্তা করলাম আর এই টাইমে অফিস যেহেতু কোনো লাভ নেই, আই জাস্ট গো হোম, ওয়ার্ক ফ্রম হোম। আমার ডিনার প্ল্যান আছে, ওয়ান অফ মাই ইনভেস্টার্স। সো বাসার দিকে চলে আসলাম। এখানে বসে আমার বাকি যে 2টা জুম কল থাকবে এগুলো করে, এন্ড দেন আই এম গোনা হেড আউট ফর দ্য ডিনার। তো আমি চিন্তা করে দেখলাম ভিডিওটা খুবই বড় হয়ে যাচ্ছে, বিকজ এটাই আমার লাইফ। সো ডে অ্যান্ড নাইট হাসলিং, আর কোনো কিছুই না। So anyways, thank you so much for watching today, and inshallah next vlog me abar ashbo. Thank you. Assalamu alaikum.